बंधुगण देखु यही भिडियो आम डिस्कसन करवा +3 फर्स्ट सेमिस्टर ओडिया हनर्सर देखु BOD 1 क्वेश्चन आउ आंसर को आम डिस्कसन करवा। तो जदि आमर चैनल रे नुआ देखुंती तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो चैनल को सब्सक्राइब करदे आउ बेल आइकन को प्रेस करी सबु बेले ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देथिबे। आउ ए PDF को उठी पाई परिबे देखंतु आमर टेलीग्राम ग्रुप रे पाइजिबे। तो टेलीग्राम ग्रुप रे केमिति जॉइन हेबे तार वीडियो रो लिंक मु वीडियो तल पटे दे दीची। तो डिस्क्रिप्शन को जीबे आउ वीडियो को देखि देबे आउ केमिति जॉइन हेबे आपण माने जानि परिबे। तो देखंतु एबे प्रथमे कोन करबा देखंतु प्रथमे एग्जाम रे केमिति का क्वेश्चन पैटर्न रही ताकू प्रथमे देखिबा तापरे क्वेश्चन को स्टार्ट करबा। देखंतु ओडिया कथा जदि हम देखिबा तो देखंतु 2 मार्क रो क्वेश्चन आपण को 10टी क्वेश्चन रो आंसर करिया पई पड़िबो। 20 मार्क रो क्वेश्चन आसीबो 20 मार्क मिलिबो। देखंतु 15टी क्वेश्चन आसीबो 2 मार्क रो क्वेश्चन किंतु आपण को 10टी क्वेश्चन रो आंसर करिया पई पड़िबो। आउ एथिरे 20 मार्क रो पड़िबो 2 मार्क रो क्वेश्चन आउ 80 मार्क रो लॉन्ग क्वेश्चन आसीबो। तो 8टी क्वेश्चन आसीबो लॉन्ग क्वेश्चन से मध्य आपण को 4टी क्वेश्चन रो आंसर आपण को देबा पई पड़िबो। तो गोटे लॉन्ग क्वेश्चन कोले आपण को 20 मार्क मिलिबो। तो 4टी कोले 80 मार्क टोटल 80 मार्क रो लॉन्ग क्वेश्चन आसीबो। तो यही वीडियो रे हम डिस्कशन करबा 2 मार्क रो क्वेश्चन जदि कि आपण को एग्जाम रे बहुत सारा हेल्प करबो। तो देखंतु क्वेश्चन नंबर 1 एमिति सब दिन हमें डिस्कशन करबा। जदि चैनल रे नुआ आसी छंती ताहले चैनल को एबे ही सब्सक्राइब कर देबे। तो देखंतु क्वेश्चन नंबर 1 कोन पचारि छी देखंतु ओडिया साहित्यर सर्वप्राचीन लिखित प्रमाण बोली काहाकू ग्रहण करा जाइछि। जदि आपण को एमिति क्वेश्चन दिया जिवो ताहले एहार सटीक उत्तर कोन करिवे देखंतु ओडिया साहित्यर सर्वप्राचीन लिखित प्रमाण बोली काहाकू ग्रहण करा जाइछि। तो प्रथम शताब्दी रे खोदित खारबेल को हाथी गुंफा शिलालेख को ग्रहण करा जाइछि। तापरे परवर्ती क्वेश्चन को जबा देखंतु क्वेश्चन नंबर 2 कोन पचाइछि देखंतु तालपत्र रे रचित सर्वप्राचीन ओडिया साहित्यर प्रमाण काहाकू ग्रहण करा जाइछि बोली पचारिछि। तो नेपाल दरबार रु प्राप्त 7म शताब्दी रो चर्चा गीति कहे जबो यार सटीक उत्तर। तापरे देखंतु परवर्ती क्वेश्चन कोन पचारिछि ओडिसा रो प्राचीन भाषा आउ लिपिर प्रमाण केउ ठारे देखिबा को मिले। ओडिसा रो प्राचीन भाषा आउ लिपिर प्रमाण केउ ठारे देखिबा को मिले। जदि आपण को एमिति क्वेश्चन दिया जिवो ताले यार सटीक उत्तर कोन करिवे 1000 देखंतु 10000 वर्ष तलर जोगी मठ चित्रलिपि और विक्रमखोल चित्रलिपि यार सटीक उत्तर कोन हेबो 10,000 वर्ष तलर जोगी मठ चित्रलिपि और विक्रमखोल चित्रलिपि हे जिवो यार सटीक उत्तर। तो देखंतु परवर्ती क्वेश्चन को जिबा कोन पचाइछि देखंतु लिखनगत दृष्टिकोण रु ओडिया साहित्य केते भाग रे विभक्त आ कोन कोन। जदि आपण को एमिति क्वेश्चन दिया जिवो ताली यार सटीक उत्तर कोन करिवे देखंतु लिखनगत दृष्टि रु ओडिया साहित्य को 3 भाग रे विभक्त करा जाइछि। कोन कोन गोटे अभिलेख साहित्य आ गोटे तालपत्र साहित्य आ गोटे आधुनिक साहित्य। देखंतु अभिलेख साहित्य ख्रीष्टपूर्व 3 रु 15 शताब्दी पर्यंत आ तालपत्र साहित्य 7म शताब्दी रु 19 शताब्दी पर्यंत आ आधुनिक साहित्य 19 शताब्दी रु आज पर्यंत। तापरे देखंतु परवर्ती क्वेश्चन कोन पचारिछि क्वेश्चन नंबर 5 देखंतु अशोकंक शिलालेख आउ खारबेलंक शिलालेख केउ लिपि आउ भाषा रे लिखित करा हिछि। अशोकंक शिलालेख आउ खारबेलंक शिलालेख केउ लिपि आउ भाषा रे लिखित बोली पचारिछि। तो यार सटीक उत्तर हे जिवो ब्राह्मी लिपि आउ पाली भाषा। तो ब्राह्मी लिपि आउ पाली भाषा रे लिखित होइछि। अशोकंक
ଶିଳାଲେଖ ଆଉ ଖାରବେଲଙ୍କ ଶିଳାଲେଖ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଲିପି ଆଉ ପାଲି ଭାଷାରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ପଚାରିଛି, ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ଭାଷାର ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟ ଭାବରେ କାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ଭାଷାର ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟ ଭାବରେ କାହାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ? ତ ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖ। ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖ ହେଉଛି ଭାରତର ସର୍ବପ୍ରାଚୀନ ସାହିତ୍ୟ ଅଟେ ଆମର ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାରବେଲଙ୍କ ଶିଳାଲେଖ, ଆଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ପଚାରିବ ଦେଖନ୍ତୁ, ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖ ଏଇଟା କାହାର ବୋଲି ପଚାରିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଖାରବେଲ। ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲେଖ ଏଇଟା କାହାର? ଏଇଟା ଖାରବେଲଙ୍କର ଅଟେ। ଆଉ ଅଶୋକଙ୍କର କ'ଣ ଅଟେ? କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ ଭିଡ଼ିଓର ତଳପଟେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ପଚାରିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଖାରବେଲଙ୍କ ଶିଳାଲେଖର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କ'ଣ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏହା ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରର ରଚୟିତା। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରର ରଚୟିତା କିଏ? ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଭରତ ମୁନି ହେଇଯିବ ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରର ରଚୟିତା, ଯିଏକି ପ୍ରଥମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଏଇଟା ରଚନା କରିଥିଲେ। ଆଉ ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣ, ଏଇ ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣର ରଚୟିତା କିଏ ବା ପ୍ରଣେତା କିଏ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ, ଯିଏକି ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ରଚନା କରିଥିଲେ ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣ ପୁସ୍ତକ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିଛି ଯେ ଖାରବେଲ ଶିଳାଲେଖର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କ'ଣ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ନାଟ୍ୟଶାସ୍ତ୍ରର ରଚୟିତା ଭରତ ମୁନି, ଯିଏକି ପ୍ରଥମ ଶତାବ୍ଦୀ, ଆଉ ସାହିତ୍ୟ ଦର୍ପଣର ପ୍ରଣେତା ବିଶ୍ୱନାଥ କବିରାଜ, ଯିଏକି ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ବିଦ୍ୱାନ କାବ୍ୟ ରଚନା ସମ୍ପର୍କରେ ଦେଇଥିବା ନିୟମାନୁଯାୟୀ ଏଇଟା ରଚିତ ହୋଇଛି। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଖାରବେଲଙ୍କ ଶିଳାଲେଖରେ ତାଙ୍କର କେତେ ବର୍ଷ ଶାସନ ବିଷୟ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ହେଇଯିବ 13 ବର୍ଷ। ଖାରବେଲଙ୍କ ଶିଳାଲେଖରେ ତାଙ୍କର 13 ବର୍ଷର ଶାସନ ବିଷୟ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଚିକାକୋଲ ବା ଶ୍ରୀକାକୁଲମ ଜିଲ୍ଲାର ଉରଜାମ ଗ୍ରାମରୁ ଆବିଷ୍କୃତ ଶିଳାଲେଖ କେଉଁ ସମୟର ବୋଲି ପଚାରିଛି? ଚିକାକୋଲ ବା ଶ୍ରୀକାକୁଲମ ଜିଲ୍ଲାର ଉରଜାମ ଗ୍ରାମରୁ ଆବିଷ୍କୃତ ଶିଳାଲେଖ ଏଇଟା 1051 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଏହି ସମୟର ଅଟେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଶିଳାଲେଖ କେଉଁ ସମୟର? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ 1249 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଖାରବେଲ କୁମାରୀ ପର୍ବତରେ କେତୋଟି ଗୁମ୍ଫା ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଖାରବେଲ କୁମାରୀ ପର୍ବତରେ କେତୋଟି ଗୁମ୍ଫା ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ତ 117ଟି ଗୁମ୍ଫା ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଖାରବେଲ କୁମାରୀ ପର୍ବତରେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଭିଲେଖ ସାହିତ୍ୟ ଆଉ ତାଳପତ୍ର ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭେଦ କ'ଣ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅଭିଲେଖରେ ରାଜାଦେଶ ବା ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶସ୍ତି, ଆଉ ତାଳପତ୍ରରେ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଉ ସମାଜ ଚଳଣି ଲୋକଧର୍ମ ବିଷୟରେ ରହିଛି। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ ଯେ ଅଭିଲେଖ ସାହିତ୍ୟ ଆଉ ତାଳପତ୍ର ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ତା'ର ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ, ତା'ର ପ୍ରଭେଦ କ'ଣ ରହିଛି, ତ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଅଭିଲେଖରେ ରାଜାଦେଶ ବା ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶସ୍ତି, ଆଉ ତାଳପତ୍ରରେ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆଉ ସମାଜ ଚଳଣି ଆଉ ଲୋକଧର୍ମ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ନକ୍ସା ବା
कारीगरी विद्या प्रथमे केउथिरे रूप नैथिला तो तालपत्र रूप नैथिला। तापर देखंतु ओडिया साहित्य को तालपत्रर अवदान कौन ओडिया साहित्य को तालपत्रर अवदान कौन जदि आपको एमती क्वेश्चन दिया जिवो ताहाले एहार सठिक उत्तर हो जिवो एहा द्वारा प्रथम करी ओडिया भाषा रे संस्कृत मुक्त साहित्य सर्जना प्रतिष्ठा आउ प्रसार होइथिला। तो यार सठिक उत्तर कौन हेबो देखंतु ओडिया साहित्य को तालपत्रर अवदान कौन जदि आपको एमती क्वेश्चन दिया जिवो ताहाले यार सठिक उत्तर कौन करिवे एहा द्वारा प्रथम करी ओडिया भाषा रे संस्कृत मुक्त साहित्य सर्जना प्रतिष्ठा आउ प्रसार होइथिला। तापर देखंतु परवर्ती क्वेश्चन चर्या साहित्य आउ चर्या विनिश्चय को किए केबे आउ केउठारे आविष्कार करथिले जदि आपको एमती क्वेश्चन दिया जिवो ताहाले सठिक उत्तर कौन हेबो चर्या विनिश्चय बा चर्या साहित्य चर्या विनिश्चय को किए करथिले तो बंगीय विद्वान हरप्रसाद शास्त्री इटा चर्या विनिश्चय को आविष्कार करथिले। तो 1907 मसीह केउठारे नेपाल राज दरबार आविष्कार करथिले हरप्रसाद शास्त्री 1907 मसीह। तापर देखंतु परवर्ती क्वेश्चन कौन पचाई देखंतु बौद्ध गान आउ दोहा किए आउ केबे प्रकाश करथिले जदि आपको एमती क्वेश्चन दिया जिवो ताहाले यार सठिक उत्तर कौन हो जिवो देखंतु हरप्रसाद शास्त्री बंगीय विद्वान हरप्रसाद शास्त्री 1907 मसीह नेपाल राजा दरबार चर्या विनिश्चय को आविष्कार करथिले आउ 1916 मसीह से बंगीय साहित्य परिषद आनुकूल्य रे बौद्ध गान आउ दोहा नामक पुस्तक प्रकाश करदेले। तो यार सठिक उत्तर कौन हो यार सठिक उत्तर देखंतु केबे प्रकाश करथिले बौद्ध गान आउ दोहा इटा 1916 मसीह आउ यार किए करथिले हरप्रसाद शास्त्री। तो मन रखिबे। तापर देखंतु परवर्ती क्वेश्चन कौन पचारि देखंतु चर्या कविता केउ धर्म सहित संपर्कित देखंतु चर्या कविता केउ धर्म सहित संपर्कित जदि आपको एमती क्वेश्चन दिया जिवो ताहाले यार सठिक उत्तर कौन हेबो देखंतु तांत्रिक बौद्ध धर्मर प्रधान शाखा ब्रजजान आउ सहजजान संपर्कित यार सठिक उत्तर कौन हेबो चर्या कविता केउ धर्म सहित संपर्कित। तो मन रखिबे तांत्रिक बौद्ध धर्मर प्रधान प्रशाखा हेउछि ब्रजजान आउ सहजजान सहित संपर्कित। तापर परवर्ती क्वेश्चन देखंतु चर्यार अर्थ कौन जदि आपको एमती क्वेश्चन दिया जिवो ताहाले यार सठिक उत्तर हो जिवो धर्म संबंधी जहा कर्तव्य आउ अकर्तव्य जदि आपको एमती क्वेश्चन दिया जिवो ताहाले यार सठिक उत्तर कौन हेबो चर्यार अर्थ होउछि धर्म संबंधी जहा कर्तव्य आउ अकर्तव्य। तापर देखंतु आश्चर्य चर्या ग्रंथ रे केते जन सिद्धाचार्य आउ केतोटी कविता अछि बोली पचारिछि जदि आपको एमती क्वेश्चन दिया जिवो ताहाले यार सठिक उत्तर हो जिवो 23 जन सिद्धाचार्य केते जन 23 जन सिद्धाचार्य आउ 46 टी कविता अछि। तो मन रखिबे जदि आपको एमती क्वेश्चन दिया जिवो जे आश्चर्य चर्या देखंतु आश्चर्य चर्या ग्रंथ रे 23 जन सिद्धाचार्य आउ देखंतु 46 टी कविता रही। तापर देखंतु परवर्ती क्वेश्चन कौन पचारिछि चर्या विनिश्चय रे संकलित कविता रे किपरि अर्थ अछि जदि आपको एमती क्वेश्चन दिया जिवो ताहाले यार सठिक उत्तर हो जिवो चर्या विनिश्चय रे संकलित कविता रे दुईटी लौकिक अर्थ आउ पारमार्थिक अर्थ अछि। मन रखिबे देखंतु चर्या विनिश्चय रे संकलित कविता रे दुईटी
अर्थ रही। तो कौन कौन दुईटी, गोटे लौकिक आ गोटे पारमार्थिक अर्थ। तापर देखंतु परवर्ती क्वेश्चन कौन पचारि, सिद्धचार्य मध्यरु प्राचीनतम कवि आदि सिद्धचार्य किए बोली पचारि। जदि आपन एमती क्वेश्चन दिया जिवो ताहेले यार सठिक उत्तर हो जिवो सहरपाद। यार सठिक उत्तर हो जिवो सहरपाद। सिद्धचार्य मध्यरु प्राचीनतम कवि बा आदि सिद्धचार्य होचंती सहरपाद। तापर देखंतु सिद्धचार्य मध्यरु प्रसिद्ध कवि किए। जदि आपन को एमती क्वेश्चन देखिबे जो जगारे भी तो आंसर कौन करेंगे कान्हुपाद। कान्हुपाद होउछि सिद्धचार्य मध्यरु प्रसिद्ध कवि। तापर परवर्ती क्वेश्चन देखंतु प्राचीन ओडिया साहित्य रे केते गोटी सिद्ध आचार्य माननकु चिन्हट करा जायछि। जदि आपन को एमती क्वेश्चन दिया जिवो ताहेले यार सठिक उत्तर हो जिवो 84। यार सठिक उत्तर हो जिवो 84। देखंतु प्राचीन ओडिया साहित्य रे 84 सिद्ध आचार्य माननकु चिन्हट करा जायछि। तापर परवर्ती क्वेश्चन देखंतु नाथ साहित्य केउ समय रे सृष्टि होइथिला। नाथ साहित्य ओडिसा रे देखंतु भौमकर शासन समय रे उभय बौद्ध आउ शैव धर्म को प्रोत्साहित करिवा फल रे उभय बौद्ध बा चर्या साहित्य आउ शैव बा नाथ साहित्य सृष्टि होइथिला। मन रखिबे बौद्ध माने चर्या, बौद्ध साहित्य माने चर्या साहित्य आ शैव साहित्य माने इटा नाथ साहित्य। नाथ को शैव कहा जाए और चर्या को बौद्ध कहा जाए। तापर देखंतु ई क्वेश्चन रो आंसर कोन हेबो नाथ साहित्य केउ समय रे सृष्टि होइथिला। देखंतु नाथ साहित्य भौमकर शासन समय रे उभय बौद्ध और शैव धर्म को प्रोत्साहित करिवा फल रे उभय बौद्ध बा चर्या साहित्य और शैव बा नाथ साहित्य सृष्टि होइथिला। और शैव और नाथ साहित्य रो मत कोन। जदि आपन को एमती क्वेश्चन देखिबे जो जगारे भी ताहले यार उत्तर कोन करिवे शरीर भेदमूलक पिंड ब्रह्मांड तत्व। तापर देखंतु नाथ शब्दर व्युत्पत्तिगत अर्थ कौन। तो जदि आपन को एमती क्वेश्चन दिया जिवो ताहले यार सठिक उत्तर कौन हेबो देखंतु ना अर्थ होउछि अनादि रूप। ई नाथ शब्दर ना ना रो अर्थ होउछि अनादि रूप आउ थ अर्थ होउछि भूतन त्रय रे स्थापित हेबा। आउ ना अर्थ ब्रह्मांड जे मोक्ष को प्रदान करे। आउ थ अर्थ होउछि जे अज्ञान को दूर करे। तो साधारण अर्थ जदि हमें कहबा नाथ शब्दर व्युत्पत्तिगत अर्थ साधारण अर्थ रे नाथ शब्दर व्युत्पत्तिगत अर्थ होउछि स्वामी बा प्रभु। तापर परवर्ती क्वेश्चन को जेबा देखंतु ओडिशा नाथपंथी को केतुटी शाखा अछि आ कोन कोन। जदि आपन को एमती क्वेश्चन दिया जिवो ताहले यार सठिक उत्तर हो जिवो दुईटी शाखा रहिछि। तो कोन कोन गुटी साधारण जोगी आ गुटी जोग वैद्य। तो ओडिशा रो नाथपंथी को दुईटी शाखा रहिछि गुटी साधारण जोगी आ गुटी जोगी वैद्य। तापर देखंतु परवर्ती क्वेश्चन ओडिशा रे नाथ संप्रदाय रो केतुटी मठ रहिछि। तो नाथ संप्रदाय रो 12टी मठ रहिछि। तापर देखंतु नाथ धर्म रो आद्य प्रवर्तक किए। तो नाथ धर्म रो आद्य प्रवर्तक हेउचंती गोरेखनाथ। तो गोरेखनाथ हे जिवो हरो सठिक उत्तर। तापर देखंतु गोरेखनाथ कहार शिष्य अटंती। जदि आपन को क्वेश्चन दिया जिवो ताहले यार सठिक उत्तर हे जिवो सिद्धचार्य मीननाथ बा मत्स्येंद्रनाथ को शिष्य होउचंती गोरेखनाथ। तापर देखंतु परवर्ती क्वेश्चन पाद आउ नाथ मध्य पार्थक्य कोन। तो एमती क्वेश्चन तो पड़ेनी 2 मार्क रे। तो देखंतु पाद जिपरि व्यक्ति समग्र भार वहन करी याकु सठिक परिचालित करि थाए बौद्ध आश्चर्यगण निजकु समाज रूपक व्यक्ति र पाद भाव रे परिकल्पना करी यार विकास में विभिन्न तत्व प्रदान करिसंती। ठीक सही तत्व
प्रदान करने नाथ जोगीगण केंदेरा लाउतुंबा इटा लाउतुंबा हो लाउतुंबा आदि वाद्ययंत्र माध्यम निज मतवाद प्रचार करुथिले मध्य निजकु मुख्यदाता वा समाजर नाथ वा मुख्य भाव में विवेचना करा जाए। तो एमती क्वेश्चन पढ़ी देखंतु नाथ वा पाद मध्य पार्थक्य एमती क्वेश्चन पढ़ी तो देखंतु परवर्ती क्वेश्चन कौन पचारि नाथ धर्मर प्रचार रो मुख्य माध्यम कौन थिला। तो यार सठिक उत्तर हो हठ जोग और काया साधन। नाथ धर्मर प्रचार होछि मुख्य प्रचार हठ जोग और काया साधन। तापर देखंतु परवर्ती क्वेश्चन नाथ धर्मर आराध्य देवता किए। तो नाथ धर्मर आराध्य देवता होचंती संसारर त्यागी प्रभु पशुपति नाथ बा शिव। तो शिव हो यार सठिक उत्तर। तापर देखंतु नाथ धर्मर प्रमुख साहित्य कौन। तो नाथ धर्मर प्रमुख साहित्य होछि गोरेख संहिता आउ शिशु वेद गद्य आ पद्य रचित होइछे गोरेखनाथ गद्य आउ शिशु वेद इटा पद्य रचित होइछे। तो गोरेखनाथर रचयिता किए कमेंट करके जणेबे वीडियो तलपटे आ शिशु वेदर रचयिता किए वीडियो तलपटे कमेंट करके निहाती जणेबे। आ देखंतु एबे देखंतु 34 नंबर क्वेश्चन करबा ओडिसा रे नाथपंथी भारतर अन्य नाथपंथी ठारो किपरि भिन्न थिले। जदि आपनको एमिति क्वेश्चन दिया जिवो ताहेले यार सटीक उत्तर कौन है देखंतु भिक्षा पाई नड़िया खोलपा बदल रे लाउ तुम्ब व्यवहार करुथिले। तो देखंतु ई एमिति थिले से माने ओडिसा रे नाथपंथी देखंतु देखंतु ओडिसा रे नाथपंथी भारतर अन्य नाथपंथी ठारू ई ओडिसा किपरि थिले। तो ओडिसा किपरि थिले भिक्षा पाई ए माने नड़िया खोलपारे मागु नथिले ए माने कोन व्यवहार करथिले लाउ तुम्बा व्यवहार करथिले। तापर देखंतु परवर्ती क्वेश्चन देखंतु नाथपंथी को मुख्य पर्व कौन। तो बहुत गुरुत्वपूर्ण क्वेश्चन अटे। तो नाथपंथी को मुख्य पर्व होछि शिवरात्रि बा जागर अमावास्या। तो शिवरात्रि बा जागर अमावास्या हो यार सठिक उत्तर। तापर देखंतु रस रत्नाकर चिकित्सा ग्रंथ केउठु आविष्कृत होइथिला आउ ताहार रचयिता किए रस रत्नाकर चिकित्सा ग्रंथर रचयिता किए। जदि आपन को क्वेश्चन दिया जिवो तो रचयिता होछि नित्यनाथ आउ केउठारु आविष्कृत होइथिला कुजंगर कियारबांक नाथ गादी एटा आविष्कृत होइथिला। तो रत्नाकर चिकित्सा ग्रंथ एटा कुजंगर कियारबांक नाथ तांक देखंतु गादी एटा आविष्कृत होइथिला। आ यार रचयिता होछि रस रत्नाकर रचयिता नित्यनाथ। देखंतु कपिलेन्द्र देवंक शासन समय केते। तांको समय होछि 1436 रु 1466 ख्रीष्टाब्द। तापर देखंतु पाली शब्दर व्युत्पत्ति किपरि। जदि आपन को एमिति क्वेश्चन दिया जिवो ताहाले यार सटीक उत्तर जिवो रक्षा करिबा ओ पालन करिबा होछि ई पाली शब्दर व्युत्पत्ति शब्द रक्षा करिबा ओ पालन करिबा। आ देखंतु गौतम केउठारे संबोधित लाभ करथिले। जदि आपन को एमिति क्वेश्चन दिया जिवो ताहाले यार सटीक उत्तर हो जिवो गया ठारे निरंजन नदी कूल रे थिबा राजायतन नामक अश्वत्थ वृक्ष मूले। एटा को मन रखिबे गौतम बुद्ध केउठारे संबोधन लाभ करथिला। देखंतु गया ठारे निरंजन नदी कूल रे थिबा राजायत नामक गोटे अश्वत्थ वृक्ष मूल रे बहुत ही तपस्या करबा द्वारा से लाभ पाइथिले। तापर देखंतु परवर्ती क्वेश्चन गौतम प्रथमे
କେଉଁ 5 ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅସଜି, କୌଣ୍ଡିନ୍ୟ, ତାପରେ ଉଦିତ, ଦେଖନ୍ତୁ ବଫ ଆଉ ମହାବାୟ। ତ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ତ ପରିବାର କିଛି ଏଇଟା ନିହାତି ନାହିଁ, ଦରକାର ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଟା ଦରକାର। ଦେଖନ୍ତୁ ଖାରବେଳ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କେଉଁ ବର୍ଷରେ ଗୀତ ବାଦ୍ୟ ଆଉ ନୃତ୍ୟ ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜିତ କରିଥିଲେ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ଆଉ ସପ୍ତମ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ତୃତୀୟ ଆଉ ସପ୍ତମ। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବି ଦେଖିବେ ଖାରବେଳ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କେଉଁ ବର୍ଷରେ ଆଉ ଗୀତ ବାଦ୍ୟ ଆଉ ନୃତ୍ୟ ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା? ତ ତୃତୀୟ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ତୃତୀୟ ଆଉ ସପ୍ତମ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି ଆମକୁ ଖାରବେଳ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କେଉଁ ବର୍ଷରେ ରାଷ୍ଟ୍ରିକ ଓ ଭୋଜକମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଅପହୃତ ସମସ୍ତ ସମ୍ପଦ, ଅଲଙ୍କାର, ପଦବୀ, ଛତ୍ର ଆଉ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣପାତ୍ର ପ୍ରଭୃତିକୁ ଫେରାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ? ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଷ ହେଇଯିବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର, ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଚତୁର୍ଥ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାରବେଳ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କେଉଁ ବର୍ଷରେ କୁମାରୀ ପର୍ବତରେ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ତ୍ରୟୋଦଶ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ତ୍ରୟୋଦଶ ବର୍ଷରେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ହୁଏନ୍ ସାଂ ପରିକ୍ରମଣ ସମୟରେ କଳିଙ୍ଗର ପ୍ରଧାନ ବୌଦ୍ଧ ଦାର୍ଶନିକ କିଏ ଥିଲେ? ଆଉ କେତେ ସଂଖ୍ୟକ ବୌଦ୍ଧ ବିହାର ଆଉ ବୌଦ୍ଧ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ ହୁଏନ୍ ସାଂଙ୍କ ପରିକ୍ରମା ସମୟରେ କଳିଙ୍ଗର ପ୍ରଧାନ ବୌଦ୍ଧ ଦାର୍ଶନିକ ହେଉଛନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଧର୍ମକୀର୍ତ୍ତି ହେଇଯିବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଆଉ କେତେ ସଂଖ୍ୟକ ବୌଦ୍ଧ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସଂଖ୍ୟକ ବୌଦ୍ଧ ବିହାର ଆଉ ବୌଦ୍ଧ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ? ତ 100 ଦେଖନ୍ତୁ 100 ବୌଦ୍ଧ ବିହାର ଆଉ 1000 ବୌଦ୍ଧ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ। ତ 100 ବୌଦ୍ଧ ବିହାର ଆଉ 1000 ବୌଦ୍ଧ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ପଚାରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଧର୍ମକୀର୍ତ୍ତିଙ୍କ ଲିଖିତ ଶିଳାଲେଖ କେଉଁଠାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ଧର୍ମକୀର୍ତ୍ତିଙ୍କ ଲିଖିତ ଶିଳାଲେଖ। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ କୋରାପୁଟର ଜଗମୁଣ୍ଡା ପାହାଡ଼ ଶିଖରରେ ଥିବା ନୀଳକଣ୍ଠେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର କାନ୍ଥରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ଧର୍ମକୀର୍ତ୍ତିଙ୍କ ଲିଖିତ ଶିଳାଲେଖ। ତ ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବେ, ଧର୍ମକୀର୍ତ୍ତିଙ୍କ ଲିଖିତ ଶିଳାଲେଖ ବହୁତ ହିଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଚତୁଃଶତକର ରଚୟିତା କିଏ? ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଆର୍ଯ୍ୟଦେବ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟପିତା ଭାବେ କାହାକୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା ଆଉ ସେ ଲେଖିଥିବା ପୁସ୍ତକର ନାଁ କ'ଣ? ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟପିତା ଭାବେ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତ ପଡ଼େନି। ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଯିବା। ନ୍ୟାୟବିନ୍ଦୁର ରଚୟିତା କିଏ? ନ୍ୟାୟବିନ୍ଦୁର ରଚୟିତା ହେଉଛି ଧର୍ମକୀର୍ତ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଦ ନ୍ୟାୟର ରଚୟିତା କିଏ? ଦେଖନ୍ତୁ ବାଦ ନ୍ୟାୟର ରଚୟିତା ହେଉଛି ଉଦ୍ୟୋତକର। ମନେ ରଖିବେ ଉଦ୍ୟୋତକର। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସହଜଯାନ କେବେ ସୂତ୍ରପାତ ହୋଇଥିଲା? ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଅଷ୍ଟମ ଆଉ ନବମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ସହଜଯାନ ସୂତ୍ରପାତ ହୋଇଥିଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତନ୍ତ୍ରଯାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଉ ଅଭିମୁଖ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ତ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯୌନ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଯୋଗାଚାର ଶୃଙ୍ଖଳ ମଧ୍ୟରେ ଉଦ୍ଗତି କରି
ନିର୍ବାଣ ସାଧନାରେ ସେହି ଉଦ୍ଗତି କାମ ଶକ୍ତିକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବା ହେଉଛି ତନ୍ତ୍ରଯାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆଉ ତାର ଆଭିମୁଖ୍ୟ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନକୁ ଯିବା। କ'ଣ ପଚାରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ସହଜ ଯାନର ତତ୍ତ୍ୱବାଣୀ କ'ଣ? ତ ସହଜ ଯାନର ତତ୍ତ୍ୱବାଣୀ ହେଉଛି ଚିତ୍ତ ପ୍ରବୃତ୍ତିକୁ ଆହାର କରି ପ୍ରବୃତ୍ତି ଆଉ ନିବୃତ୍ତି ବିଚାରକୁ ତୁଚ୍ଛ କରି ସହଜ ଆନନ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ଶୂନ୍ୟର ଉପଲବ୍ଧି ହେଉଛି ସହଜ ଯାନର ତତ୍ତ୍ୱବାଣୀ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବି ଦେଖିବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବୌଦ୍ଧମାନେ ପାଞ୍ଚ ପଦାର୍ଥ କ୍ଷିତ ଅପ ତେଜ ମରୁତ ବୌମ ମଧ୍ୟରୁ କାହାର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି? ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ବୌମ। ବୌମ ହେଇଯିବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, କେଉଁ ଚାରି ଭୂତରୁ ଶରୀର ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଉତ୍ପତ୍ତି? ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ପୃଥିବୀ, ଜଳ, ତେଜ, ବାୟୁ। ଚାରିଟି କହିଛି, ତ କେଉଁ ଚାରି ଭୂତରୁ ଶରୀର ଇନ୍ଦ୍ରିୟର ଉତ୍ପତ୍ତି? ତ ପୃଥିବୀ, ଜଳ, ତେଜ ଆଉ ବାୟୁ ହେଇଯିବ ଆମର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚର୍ଯ୍ୟାପଦର ଦର୍ଶନ ଅନୁସାରେ ଚାରିଟି ସ୍କନ୍ଧର ନାଁ କ'ଣ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦିଆଯିବ ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ରୂପ ସ୍କନ୍ଧ, ବିଜ୍ଞାନ ସ୍କନ୍ଧ, ବେଦନା ସ୍କନ୍ଧ ଆଉ ସଂସ୍କାର ସ୍କନ୍ଧ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଚର୍ଯ୍ୟାପଦର ଦର୍ଶନ ଅନୁସାରେ କେଉଁ ସ୍କନ୍ଧକୁ ଚିତ୍ତ ଆଉ ଆତ୍ମା କୁହାଯାଇଛି? ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ବିଜ୍ଞାନ ସ୍କନ୍ଧକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଚିତ୍ତ ଆଉ ଆତ୍ମା କୁହାଯାଇଛି। ଆଉ ଉଡିଆନର ପୀଠ କହିଲେ କାହାକୁ ବୁଝାଏ? ଓଡିଆନର ପୀଠ କହିଲେ କାହାକୁ ବୁଝାଏ? ଯେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା। ତ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ହେଇଯିବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବୌଦ୍ଧମାନେ କେଉଁ ଚାରି ଆର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟକୁ ମାନନ୍ତି? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ବୌଦ୍ଧମାନେ ଦୁଃଖ, ଦୁଃଖର ଉତ୍ପତ୍ତି ଆଉ ଦୁଃଖ ନିରୋଧ ଆଉ ଦୁଃଖ ନିରୋଧର ଉପାୟ, ଏହି ଚାରୋଟି ଆର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟକୁ ମାନନ୍ତି ବୌଦ୍ଧମାନେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ନୈରାତ୍ମ୍ୟ ଦେବୀ ବା ଡମ୍ବୀର ଆବାସ ସ୍ଥାନ କେଉଁଠି? ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଦେହର ଶିଖର ପ୍ରଦେଶ ବା ଉଷ୍ମୀୟ କୋମଳରେ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର କେଉଁ ଶୈଳୀରେ ନିର୍ମିତ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ପଞ୍ଚରଥ ଶୈଳୀରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମିତ। ଆଉ ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିର ସହ ଚାରି କୋଣରେ ଚାରି ଛୋଟ ମନ୍ଦିର ରହିଛି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ନାଥ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର କେତୋଟି ଶାଖା ଅଛି? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦିଆଯିବ ତ 12ଟି ଶାଖା। ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଶୈବପୀଠ ଭାବରେ କେଉଁ ଶାଖା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ନାଥ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର 12ଟି ଶାଖା ରହିଛି ଆଉ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଶୈବପୀଠ ଭାବରେ ସତ୍ୟନାଥୀ ଶାଖାକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତ ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମ ବ୍ରଜଯାନୀ ସିଦ୍ଧ କିଏ? ତ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରଥମ ବ୍ରଜଯାନୀ ସିଦ୍ଧ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋରେଖନାଥ। ଗୋରେଖନାଥ ହେଇଯିବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ନାଥ ସାହିତ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ଉଦାହରଣ ଦିଅ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଶିଶୁ ବେଦ, ଅମରକୋଷ ଗୀତା, ଗୋରେଖ ସଂହିତା, ରୁଦ୍ରସୁଧା ନିଧି, ସପ୍ତାଙ୍ଗ ଯୋଗ, ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ଧାରଣା, ଶିବ ସ୍ୱରାଦ୍ୱୟ, ଏମିତି ଆଉ ବହୁତ ସାରା ରହିଛି ସାହିତ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ନାଥ ସାହିତ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଉଦାହରଣ ରହିଛି। ତ ସାରଳା ଦାସ କେଉଁ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଥିଲେ? ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ କରିବେ? ଶାକ୍ତ। କେଉଁ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ଥିଲେ? ଶାକ୍ତ। ତାପରେ ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ କିଏ? ତ ଝଙ୍କଡ଼ର ସାରଳା ଚଣ୍ଡୀ। ଝଙ୍କଡ଼ର ସାରଳା ଚଣ୍ଡୀ ହେଉଛି ସାରଳା ଦାସଙ୍କ ଇଷ୍ଟ ଦେବୀ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ମହାଭାରତର ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ
ଆଉ ଦ୍ରୌପଦୀ ଚିତ୍ରକୁ ସାରଲା ସତ୍ୟ ଆଉ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ କାହା ରୂପରେ ପରିକଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ କରିବେ? ମହାଭାରତର ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ଦ୍ରୌପଦୀ ଚିତ୍ରକୁ ସାରଲା ସତ୍ୟ ଆଉ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ କାହାର ରୂପ ବିକଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି? ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କେତୁକା ଚଣ୍ଡୀ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସାରଳା ଦାସ ଆଉ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଅବାଲା ପାର୍ବତୀ। ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବେ। ଏ ସାରଳା ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ କେତୁଆ ଚଣ୍ଡୀ ଆଉ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଅବାଲା ପାର୍ବତୀ। ଏଇଟାକୁ ମନେ ରଖିବେ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। ମାୟା ବିଭୂତି ଦ୍ୱାରା ରାମଙ୍କୁ ଅପହରଣ କରି ନିଆଯାଇଥିବା ବିଷୟ କେଉଁ ରାମାୟଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ? ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାୟା ବିଭୂତି ଦ୍ୱାରା ରାବଣକୁ ଅପହରଣ କରି ନିଆଯାଇଥିବା ବିଷୟ ଏଇଟା ବିଲଙ୍କା ରାମାୟଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ଚୈତନ୍ୟ ଭାଗବତର ରଚୟିତା କିଏ? ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଈଶ୍ୱର ଦାସ। ଈଶ୍ୱର ଦାସ ହେଇଯିବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାମ୍ର ଯୁଗର ନଗର ସଭ୍ୟତା ଆଉ ଲୌହ ପାଷାଣକାଳୀନ ଦ୍ୱିତୀୟ ନଗର ସଭ୍ୟତା କେଉଁଠାରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା? ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଯଥାକ୍ରମେ ଏଇଟା ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ ଆଉ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ। ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ? ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ ଆଉ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ ତାମ୍ର ଯୁଗର ନଗର ସଭ୍ୟତା ଆଉ ଲୌହ ପାଷାଣକାଳୀନ ଦ୍ୱିତୀୟ ନଗର ସଭ୍ୟତା ଏଇଟା ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ ଆଉ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ କୂଳରେ। ତ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ମହୁ ଆଉ ମିଠା ଦେଇ ତାଙ୍କର କ୍ଷୁଧା ନିବାରଣ କରିଥିବା ଉତ୍କଳର ଦୁଇ ବଣିକଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? ତପସ୍ୱୀ ଆଉ ଉଲ୍ଲିକ। ଏହି ଦୁଇ ଜଣ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ ମହୁ ଆଉ ମିଠା ଦେଇ ତାଙ୍କର କ୍ଷୁଧାକୁ ନିବାରଣ କରିଥିଲେ। ଏ ଦୁଇ ଜଣ ଓଡ଼ିଶାର ଥିଲେ ତପସ୍ୱୀ ଆଉ ଉଲ୍ଲିକ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ କଳିଙ୍ଗର ଜିନ କହିଲେ କାହାକୁ ବୁଝାଏ? କଳିଙ୍ଗର ଜିନ କହିଲେ କାହାକୁ ବୁଝାଏ? ଆଉ ଏହାକୁ କଳିଙ୍ଗରୁ କିଏ ଅପହରଣ କରିଥିଲେ? ଆଉ କିଏ ମଗଧ ଆକ୍ରମଣ କରି କଳିଙ୍ଗର ପୁନଃ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ? ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଦେଖନ୍ତୁ କଳିଙ୍ଗର ଜିନ କହିଲେ ଋଷଭ ଦେବଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ବୁଝାଏ। କଳିଙ୍ଗର ଜିନ କହିଲେ ଋଷଭ ଦେବଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ବୁଝାଏ। ଆଉ ଏହାକୁ କଳିଙ୍ଗରୁ କିଏ ଅପହରଣ କରିଥିଲେ? ନନ୍ଦ ରାଜା। ଆଉ କିଏ ଆକ୍ରମଣ କରି କଳିଙ୍ଗର ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ? ତ ଖାରବେଳ ମଗଧ ଆକ୍ରମଣ କରି ଆଉ ଥରେ କଳିଙ୍ଗର ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଋଷଭ ଦେବ କିଏ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଜୈନ ଧର୍ମର 24ତମ ତୀର୍ଥଙ୍କର। ତ ଋଷଭ ଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ଜୈନ ଧର୍ମଙ୍କର 24ତମ ତୀର୍ଥଙ୍କର। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା ଦେଖନ୍ତୁ। କଳିଙ୍ଗ ସାଗର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଦ୍ୱୀପ କଳିଙ୍ଗ ଦେଶ ନାମରେ ପରିଚିତ ବୋଲି କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଦେଖନ୍ତୁ ବୌଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ମଞ୍ଜୁଶ୍ରୀ ମୂଳକଳ୍ପରେ। ତ କଳିଙ୍ଗ ସାଗର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଦ୍ୱୀପ କଳିଙ୍ଗ ଦେଶ ନାମରେ ପରିଚିତ ବୋଲି ଏଇଟା ବୌଦ୍ଧ ସାହିତ୍ୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ମଞ୍ଜୁଶ୍ରୀ ମୂଳକଳ୍ପ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଟେ। ତ ଏଇଥିରେ ଏଇଟା ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କଳିଙ୍ଗ ରାଜାଙ୍କୁ ମହୋଦଧିପତି କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ କୁହାଯାଇଛି? ତ କାଳିଦାସଙ୍କ ରଘୁବଂଶ ଗ୍ରନ୍ଥରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ କଳିଙ୍ଗ ରାଜାଙ୍କୁ
ମହୋଦଧିପତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତ କଳିଙ୍ଗ ବଣିକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରପ୍ତାନି ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟ ବାବଦରେ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସୂଚନା ମିଳେ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ କୌଟିଲ୍ୟଙ୍କ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର। ଆଉ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ରଚୟିତା କିଏ? ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ କୌଟିଲ୍ୟ ହୋଇଯିବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ପଚାରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ, କଳିଙ୍ଗ ବଣିକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରପ୍ତାନି ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟ ବାବଦରେ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସୂଚନା ମିଳେ? ଏଇଟା କୌଟିଲ୍ୟଙ୍କ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରରେ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ମେଗାସ୍ଥିନିସ୍ ଇଣ୍ଡିକାରେ କଳିଙ୍ଗର କେଉଁ ତିନୋଟି ଭୂଭାଗ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି? ତ ମେଗାସ୍ଥିନି ଇଣ୍ଡିକାରେ କଳିଙ୍ଗର ପ୍ରାଚୀ କଳିଙ୍ଗ, ମକ୍କୁ ବା ମଗ କଳିଙ୍ଗ ଆଉ ଗଙ୍ଗାରୀଡ଼ାଇ ଏଇ ତିନିଟି ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି ମେଗାସ୍ଥିନିଙ୍କ ଇଣ୍ଡିକାରେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଣ୍ଡିକା ପୁସ୍ତକର ରଚୟିତା କିଏ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ମେଗାସ୍ଥିନିସ୍। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, କଳିଙ୍ଗାଇ ଜନଜାତିର ନିବାସସ୍ଥଳୀ କେଉଁଠି? କଳିଙ୍ଗର ଜନଜାତି ନିବାସସ୍ଥଳୀ ଏଇଟା କଳିଙ୍ଗ ହେବ। ଏଇଟା କଳିଙ୍ଗର ଜନଜାତିର ନିବାସସ୍ଥଳୀ କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ ଗାଙ୍ଗିସ୍ ନଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବିଶାଳ ଦ୍ୱୀପ ମୋଡ ବା ମକ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କଳିଙ୍ଗ ଜନଜାତିର ନିବାସସ୍ଥଳୀ ହେଉଛି ଗାଙ୍ଗିସ୍ ନଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବିଶାଳ ଦ୍ୱୀପ ମକ୍କୁ ବା ମଡୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର ଗାଙ୍ଗିସ୍ ଉପକୂଳରେ ପହଞ୍ଚି କଳିଙ୍ଗର ସାମରିକ ଶକ୍ତି କେତେ ବୋଲି ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ? ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ 600 ସୁନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଗଜବାହିନୀ ଅଧିକାରୀ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ପଚାରିଛି, ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଆଦି ରୂପ କହିଲେ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଆଦି ରୂପ କହିଲେ ଖାରବେଲଙ୍କ ହାତୀ ଗୁମ୍ଫାକୁ ବୁଝାଏ। ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଆଦି ରୂପ କହିଲେ କାହାକୁ ବୁଝାଏ? ତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଆଦି ରୂପ କହିଲେ ଅଶୋକଙ୍କ ଧଉଳି ଆଉ ଜଉଗଡ଼ ଶିଳାଲେଖ। ତ ଅଶୋକ କେଉଁ ଶିଳାଲେଖ? ଦେଖନ୍ତୁ ଧଉଳି ଆଉ ଜଉଗଡ଼ ଶିଳାଲେଖ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଖାରବେଲଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଏଇଟା ତାର ରାଜା କିଏ ବୋଲି ପଚାରିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଦେଖନ୍ତୁ ଖାରବେଲଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ରାଜା କିଏ? ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ କୁଦେପସିରି ହୋଇଯିବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାରବେଲଙ୍କ ଜେଜେବାପାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ? ତ କଳିଙ୍ଗ ରାଜା ହେଉଛି ଖାରବେଲଙ୍କ ତାଙ୍କ ଜେଜେବାପା। ଆଉ ତାଙ୍କ ନାଁ ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟର ନାଁ ବି ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାରବେଲଙ୍କ ଜନ୍ମ କେବେ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 64 ହୋଇଯିବ ଖାରବେଲଙ୍କ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ସମୟ। ଆଉ ଖାରବେଲ କେତେ ବର୍ଷ ବୟସରେ ମହାରାଜା ଭାବେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ? ମାନେ ଖାରବେଲ କେତେ ବର୍ଷ ବୟସରେ ରାଜା ହୋଇଥିଲେ? ତ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ହୋଇଯିବ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହୋଇଯିବ 24 ବର୍ଷ। ଦେଖନ୍ତୁ 15 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭିନ୍ନ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ସେ କ୍ରୀଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକ ଖେଳିଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ରୀଡ଼ା ଖେଳିଥିଲେ। ଆଉ 15 ବର୍ଷ ପରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଗଣନା ପଦ୍ଧତି ବିଭିନ୍ନ ସବୁ ଶିକ୍ଷା ଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଆଉ 9 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁବରାଜ ଭାବେ ସେ ଶାସନ କରିଥିଲେ। ତାପରେ 24 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ରାଜା ହୋଇଥିଲେ ଖାରବେଲ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାରବେଲ କେତେ ବର୍ଷ ଯୁବରାଜ ରହିଥିଲେ ବା ଯୁବରାଜ ଭାବେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ? ତ 9 ବର୍ଷ ହୋଇଯିବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର 9 ବର୍ଷ। ତ ଖାରବେଲଙ୍କ କେତେ ବର୍ଷ ଶାସନର ଗାଥା
ଶିଳାଲେଖରେ ଲିଖିତ ହୋଇଛି। ତ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ 13 ବର୍ଷ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାରବେଲଙ୍କ କେତେ ବର୍ଷ ଶାସନର ଗାଥା ଶିଳାଲେଖରେ ଲିଖିତ ହୋଇଛି। ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ 13 ବର୍ଷ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାରବେଲ ଶାସନର କେଉଁ ବର୍ଷ ମଗଧ ଆକ୍ରମଣ କରି ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ ଆଉ ସେତେବେଳେ ମଗଧର ରାଜା କିଏ ଥିଲେ? ତ ଖାରବେଲ ଶାସନର ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଦେଖନ୍ତୁ ଦ୍ୱାଦଶ ବର୍ଷ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଏହି ସମୟରେ ମଗଧ ଆକ୍ରମଣ କରି ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲେ ଖାରବେଲ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ମଗଧର ରାଜା କିଏ ଥିଲେ? ବୃହସ୍ପତି ମିତ୍ର। ବୃହସ୍ପତି ମିତ୍ର ହେଇଯିବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାରବେଲ ପୂର୍ବ ବର୍ଷର ଝଡ଼ ବାତ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ବିଧ୍ୱଂସପ୍ରାୟ କଳିଙ୍ଗ ନଗରୀର ପ୍ରାସାଦ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରାଚୀର ମରାମତି ଶାସନର କେଉଁ ବର୍ଷ କରିଥିଲେ ଆଉ ଏଇଥିପାଇଁ କେତେ ମୁଦ୍ରା ବିନିଯୋଗ କରିଥିଲେ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ। କେଉଁ ବର୍ଷ? ପ୍ରଥମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷରେ ଖାରବେଲ ଦେଖନ୍ତୁ ପୂର୍ବ ବର୍ଷର ଝଡ଼ ବାତ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ବିଧ୍ୱଂସପ୍ରାୟ କଳିଙ୍ଗ ନଗରୀର ପ୍ରାସାଦ ଆଉ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରାଚୀର ମରାମତି ଶାସନର କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏଇଥିପାଇଁ ସେ କେତେ ମୁଦ୍ରା ବିନିଯୋଗ କରିଥିଲେ? 35 ଲକ୍ଷ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଯିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଖାରବେଲ ଶାସନର କେଉଁ ବର୍ଷରେ ସାତକର୍ଣ୍ଣୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ? ତ ଖାରବେଲ ଶାସନର ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଦ୍ୱିତୀୟ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଖାରବେଲ ଶାସନର କେଉଁ ବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟରେ ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିଲେ? ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ତୃତୀୟ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାରବେଲ ଶାସନର କେଉଁ ବର୍ଷରେ ବିଦ୍ୟାଧର ରାଜ୍ୟ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ? ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଚତୁର୍ଥ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଖାରବେଲ ଶାସନ କେଉଁ ବର୍ଷରେ ନନ୍ଦ ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଖୋଲା ଯାଇଥିବା କେନାଲକୁ ତୋଷାଲି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ରାଜଧାନୀ କଳିଙ୍ଗ ନଗର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ? ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ପଞ୍ଚମ ହେଇଯିବ ଏହା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଖାରବେଲ ଶାସନର କେଉଁ ବର୍ଷରେ ରାଣୀ ଗର୍ଭବତୀ ହେବା ଆଉ ଖୁସିରେ ନଗରବାସୀଙ୍କୁ ମୁଦ୍ରା କରଛାଡ଼ କରିଥିଲେ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ ଯେ ଖାରବେଲ ଶାସନର କେଉଁ ବର୍ଷରେ ରାଣୀ ଗର୍ଭବତୀ ହେବା ଖୁସିରେ ନଗରବାସୀଙ୍କୁ ମୁଦ୍ରା କରଛାଡ଼ କରିଥିଲେ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ଉତ୍ତର କ'ଣ କରିବେ? ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଷଷ୍ଠ ଶତାବ୍ଦୀରେ। ଆଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ପଚାରିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଖାରବେଲ ଶାସନର କେଉଁ ବର୍ଷରେ ରାଣୀ ମାତୃତ୍ୱ ଲାଭ କରିଥିଲେ? ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ସପ୍ତମ ଶତାବ୍ଦୀ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାରବେଲ ଶାସନର କେଉଁ ବର୍ଷରେ ମଗଧ ଆକ୍ରମଣ କରି ଗୋରଖଗିରି ଦୁର୍ଗ ଧ୍ୱଂସ କରିଥିଲେ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଅଷ୍ଟମ ଶତାବ୍ଦୀ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାରବେଲ ଶାସନର କେଉଁ ବର୍ଷରେ ବିଜୟର ସ୍ମାରକୀ ରୂପେ ମହାବିଜୟ ପ୍ରାସାଦ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଆଉ ଏଥିରେ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ନବମରେ ଖାରବେଲଙ୍କ ଶାସନରେ ବିଜୟ ସ୍ମାରକୀ ରୂପେ ମହାବିଜୟ ପ୍ରାସାଦ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଆଉ ଏଥିରେ ତାଙ୍କୁ 38 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାରବେଲ ଶାସନର କେଉଁ ବର୍ଷରେ ବୃହତ୍ ଯୁଦ୍ଧ ଅଭିଯାନ ସ୍ୱରୂପ ଉତ୍ତର ଭାରତର ରାଜ୍ୟର ବିରୋଧ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ? ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଦଶମ ଶତାବ୍ଦୀରେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାରବେଲ ଶାସନର
ଖାରବେଳ ଶାସନର ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ କେତେରେ ବା କେଉଁ ବର୍ଷରେ କଳିଙ୍ଗର ବାଣିଜ୍ୟ ନଗରୀ ପିଥୁଣ୍ଡରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରି ଦେଖନ୍ତୁ 113 ବର୍ଷର ତାମିଲ ସଂଘକୁ ଧ୍ୱଂସ କରି ଗଧ ଦ୍ୱାରା ଏମାନଙ୍କ ଭୂମିକର୍ଷଣ ସ୍ୱରୂପ ଅପମାନ ଦେଇଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଏକାଦଶ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଏକାଦଶ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ପଚାରିଛି, ଖାରବେଳ ଶାସନର କେତେତମ ବର୍ଷରେ କୁମାରୀ ପର୍ବତରେ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳୀ ଓ ସୁନ୍ଦର ହର୍ମ ବୈଦୁର୍ଯ୍ୟ ଖଚିତ ଖମ୍ବମାନ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ତ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ତ୍ରୟୋଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ସାତକର୍ଣ୍ଣୀଙ୍କ ଦାର୍ଶନିକ ବନ୍ଧୁ କିଏ ଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେଉଁମାନେ ସୁରମ୍ୟ 5 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ବୌଦ୍ଧ ବିହାର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? এই କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ ନାଗାର୍ଜୁନ ବଲାଙ୍ଗୀର ଦେଖନ୍ତୁ ଗର୍ଦ୍ଧମାର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତ ଆଉ ପରିମଲଗିରିଠାରେ। ନାଗାର୍ଜୁନ ବଲାଙ୍ଗୀରର ଗର୍ଦ୍ଧମାନ ପର୍ବତ ପରିମଲଗିରିଠାରେ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ ସାତକର୍ଣ୍ଣୀଙ୍କ ଦାର୍ଶନିକ ବନ୍ଧୁ କିଏ ଥିଲେ? ସାତକର୍ଣ୍ଣୀଙ୍କ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ ନାଗାର୍ଜୁନ ହେଇଯିବ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବଲାଙ୍ଗୀରର ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତରେ 5 ମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ ବୌଦ୍ଧ ବିହାର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। କେଉଁଠାରେ? ବଲାଙ୍ଗୀରର ବର୍ଦ୍ଧମାନ ପର୍ବତ ପରିମଲଗିରିଠାରେ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ବିନ୍ଧ୍ୟାଟବୀ କହିଲେ କାହାକୁ ବୁଝାଏ? ବିନ୍ଧ୍ୟାଟବୀ କହିଲେ କାହାକୁ ବୁଝାଏ? ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯିବ ତାହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର ଆଉ ସିଂହଭୂମି ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ବିନ୍ଧ୍ୟାଟବୀ କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ପଚାରିଛି, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ହୋମୱାର୍କ। ତ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ଭିଡ଼ିଓ ତଳ ପଟେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ, ନହେଲେ ମୋତେ ଲେଖିକି ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ସେୟାର କରିଦେବେ। ତ ମାଦଲା ପାଞ୍ଜି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ମାଦଲା ପାଞ୍ଜି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ତ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଜଣାଇବେ ଭିଡ଼ିଓ ତଳ ପଟେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ତ ଏତିକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିବା। ତ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ବି ଅନ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେଇଯିବେ। ଏ PDFକୁ ମୁଁ ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ସେୟାର କରିଦେବି। ତ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ବି ପଢ଼ିପାରିବେ ଆଉ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ରିଭିଜନ୍ କରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ କେମିତି ଜଏନ୍ ହେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ତଳ ପଟେ ମୁଁ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛି ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ବକ୍ସରେ, ସେଥିରେ ଯିବେ ଆଉ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଜଏନ୍ ହେବେ ଜାଣିପାରିବେ। ମୁଁ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛି ଭିଡ଼ିଓ ତଳ ପଟେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ କ'ଣ କରିବେ, ଟେଲିଗ୍ରାମ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ ଗୁଗୁଲ୍ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରୁ। ଟେଲିଗ୍ରାମ ଆପ୍ଲିକେସନ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବେ ଗୁଗୁଲ୍ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରୁ। ଆଉ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ରେ କ'ଣ କରିବେ, ସର୍ଚ୍ଚ ବାର୍ରେ ଉପର ପଟେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ପ୍ରେପ୍ ଲର୍ନ, ପ୍ରେପ୍ ସ୍ପେସ୍ ଦେବେ ଲର୍ନ। ଆଉ ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପ୍ ଆସିବ ତାର ତଳ ପଟେ ଗୋଟେ ଜଏନ୍ ଲେଖା ବାହାରିବ ଜଏନ୍। ତ ସେଇ ଜଏନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲେ ଜଏନ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଥିଲା। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଜୟ ହିନ୍ଦ ବନ୍ଧୁଗଣ।